Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Čitanje Svetog Evanđelja po Ivanu. Slava tebi, Gospodine. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: Ostanite u meni i ja u vama. Kao što loza ne može donijeti roda sama od sebe ako ne ostane na trsu, tako ni vi ako ne ostanete u meni. Ja sam trs, vi loze. Tko ostaje u meni i ja u njemu, taj donosi mnogo roda. Uistinu bez mene ne možete učiniti ništa. Ako tko ne ostane u meni, izbačen je kao loza i osušio se. Takve onda skupe i bace u oganj te gore. Ako ostanete u meni i riječi moje ako ostanu u vama, što god hoćete ištite i bit će vam. Ovime se proslavlja Otac moj, da donosite mnogo roda i da budete moji učenici. Kao što je Otac ljubio mene, tako sam i ja ljubio vas. Ostanite u mojoj ljubavi. Budete li čuvali moje zapovjedi, ostaćete u mojoj ljubavi, kao što sam i ja čuvao zapovjedi Oca svoga, te ostajem u ljubavi njegovoj. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Kriste. Draga braćo i sestre, kao što rekoh u uvodu u ovu svetu misu, 사랑하는 형제자매 여러분, blagdan svete Klare Asiške, 말씀드린 바와 같이 오늘은 našeg oca, 아시시의 성녀 글라라 축일입니다. dakle osobe rođene u 성녀 글라라는 아시시 프란치스코 성인과의 동시대 사람입니다. 13세기에 svoga života 태어나신 분이십니다. prostog 13. stoljeće, 12세기 말에 태어나셨습니다. 대부분의 삶을 13세기에 사셨던 분입니다. preminula u Gospodinu. Ova velika i sveta žena prihvatila je Isusovu riječ, zaljubila se u njegovo siromaštvo. Iako je 1253년 bogate 돌아가시기 전까지 그리스도를 사랑하셨고 그리스도의 말씀을 사랑하셨고 청빈 속에 살았습니다. 물론 귀족 가문의 여성이었습니다. 하지만 이러한 모든 세속은 성녀와는 거리가 멀었습니다. koji se odreče 늘 예수님의 세상으로 빠져든 성녀였습니다. 청빈과 자유, 예수님께서 주시는 선물로서 모든 물질적인 부를 내려놓고 주님을 따르는 사람들에게 주시는 것이었습니다. 글라라 성녀는 아시시 프란치스코 성인의 모범을 따라서 samostan mali San Damjano i tu 청빈의 삶을 살아가게 됩니다. 1212년에 i upravo sveti Franjo je utjecao uvelike na nju, te ona napisala 성 다미아노 수도원으로 들어갑니다. za svoj red koji je osnovala, za red Klarisa. 아시시 프란치스코 성인은 글라라 성녀에게 많은 영향을 미칩니다. Upravo to njezino 또 성녀는 글라라 관상 수도원을 위한 회칙을 씁니다. u samozatajnosti, molitvi i žrtvi, 이런 복음적인 삶, je nakon što je drugi 기도, 희생, sabor za 이런 모든 것은 svako pravilo osim onih već postojećih zajednica, 라테란 제2차 공의회 이후 Sveta stolica je jedino odobrila 모든 새로운 공동체에는 kao bio znak je bilo prepoznato ovo 금기가 되었지만 아시시의 프란치스코 성인의 회칙과 글라라 성녀의 회칙만 Draga braćo i sestre, Sveta Klara je 교황청에서 인정했습니다. odlučna žena. 성녀 글라라는 Čavala ovome svijetu, nego je 용감하고 결단력 있는 여성이었습니다. ostavljajući bogatstvo 이 세상에 i ugled, sve one može 스며들지 않았고 용감하게 앞으로 나갔습니다. 자신의 보물을 내려둔 채 u svoj život 혹은 명예나 성공, Ona je upravo
자신에게 제공된 모든 것들을 버렸습니다. 온전히 그리스도만을 위해 삶을 사셨습니다. Kao što loza 성령께서 깨달으신 것은 오늘 복음 말씀을 깨달으셨습니다. 내 안에 머물러라. 나도 너희 안에 머물겠다. 라는 말씀입니다. i upravo zato nju nije smetalo ni čuđenje, pa može 나뭇가지가 포도나무에 붙어 있지 않는다면 열매를 맺을 수 없다라는 말씀이었습니다. 이렇게 너희도 내 안에 머무르지 않으면 열매를 맺을 수 없다였습니다. 성녀 글라라는 용감하게 주님을 믿고 생활했습니다. potpunosti svom. 타인을 위해 사셨던 분입니다. Dakle, ono što je nju resilo jest 이렇게 살 수 있었던 것은 완전하게 주님을 믿고 의지했기 때문입니다. vjerom i pouzdanjem. 성령께서 지니셨던 것은 복음적인 용감함이었습니다. Draga braćo i sestre, kada gledamo današnji svijet i 사랑하는 형제자매 여러분, možemo reći ono što ga karakterizira 현대 세상을 보면, da danas u ovome svijetu 현대 상황을 보면 duhovne hrabrosti. Zato smo mi možda ponekada i svjedoci 이런 영적인 용덕이 se događaju pored nas i 부족하다는 것을 볼 수 있습니다. 그 결과 a zašto 우리는 자주 여러 잘못된 길들의 증인이기도 합니다. 그것을 보면서도 반응하지 않습니다. 이유는 용기가 없기 때문입니다. pored nas događa i kultura smrti 왜냐하면 이 세상에 의해서 단죄받을까 두렵기 때문입니다. ovoga što je u suprotnosti 그 결과 자주 죽음의 문화가, 불의의 문화가 점차 증폭되어 가고 있고 svijetu 복음과 반대되는 문화, 하느님의 말씀과 반대되는 문화가 지배하고 있습니다. istrčavati 유명해지기 위해서 이 세상으로부터 인정받기 위해서 입을 다무는 것을 더 선호합니다. 혹은 popravili i da bi 세상이 좋아하는 어떤 결정문에 찬성을 하기도 합니다. pokazali 반응하지 않습니다. 우리가 반응해야 할 때 반응하지 않는 zato 오매함을 범합니다. sestre, mi kao vjernici kršćani 사랑하는 형제자매 여러분, više 우리는 그리스도교 신자로서 svijeta u ovome svijetu 훨씬 더 큰 용기를 지녀야 합니다. 세상에 živjeti 빛이 되기 위해서입니다. ako u nama nema vjere, 우리가 이 세상에서 하느님의 말씀대로 hrabrosti kako je ima 살아가기 위해서는 믿음이 필요합니다. 우리 안에 영적인 용기가 없다면 살아가기가 어렵습니다. 그것은 성녀 글라라가 아시시 글라라 성녀께서 지니셨던 덕이었습니다. proslaviti ako živimo i ostanemo 우리가 아는 바와 같이 우리는 그리스도교 신자들로서 njegova nastani u našim srcima. 의로운 삶을 살기 위해서는 주님 안에 머물러야 합니다. 그분의 사랑 안에 우리들의 마음이 머무르지 않으면 안 됩니다. Zato 이를 위해서 pored nas mogu ostati neprimjećeni 우리는 하느님의 말씀에 큰 신뢰를 두지 않으면 안 됩니다. bolesni i nemoćni i ožalošćeni 우리는 i ojađeni. Jer upravo 자주 ponekada 슬프고 어려움에 빠지고 우울하고 버려지고 o njima ne možemo 배척당한 사람들을 생각하지 않습니다. 그들을 보지 않습니다. 그들은 무의미한 존재들이라고만 여깁니다. govoriti o svome porijeklu. Danas se 그들을 통해서 성공할 수 없다고 생각합니다. 현대 우리는 근본에 관해서 이야기하는 게 유행처럼 번져가고 있습니다. svoga imena i slavu svoga porijekla. Zašto se, dragi 그래서 braće i sestre, ponekad 귀족 가문, 유명한 가문과 관계를 맺으면 자신이 유명해지는 것처럼 그들과 관계를 맺으려고 아우성을 치고 있습니다. 그러면서 왜 우리는 하느님과의 관계를 맺으려고 노력하지 않습니까? 우리 그리스도교 카톨릭 신자들도 마찬가지입니다. 예를 들어서 우리들의 자식들에게 이름을 popularna. Pa onda dajemo imena po razno raznim 이름을 지어줄 때, 세례명을 지어줄 때 우리는 좀 이상한 이름을 지어줍니다. 아이들에게 말입니다. 그래서 무엇인가 좀 특별하게 보이도록 만들려고 합니다. 유명인들의 이름을 지어줍니다. 세상의 유명인들 말입니다. 그래서 우리 아이들이 그런 유명인들이 될 것처럼 생각합니다. 그래서 zaboravljamo se ugledati u 유명한 배우들, 탤런트들, 유명인들이 될 것처럼 생각합니다. 그러면서 그리스도는 잊고 살아가게 만듭니다. 그리스도는 가난하게 태어나셨습니다. 그분은 당신의 가난함을 부끄러워하지 않으셨습니다. sin Marijin i Josipov. 그래서 자주 어떤 이들은 이런 말을 합니다.
이런 말을 했습니다. 저 사람은 요셉과 마리아의 아들이 아닌가? 저의 아버지는 목수가 아닌가? 그럼에도 불구하고 이러한 모든 것이 어디로부터 오는 것인가? 저 사람이 지닌 저 모든 것은 어디로부터 오는 것인가? 라고 수군댔습니다. 형제자매 여러분, 예수님은 사람을 향한 사랑이 있으셨기 때문에 이 세상에 오셨고 임마누엘 하느님의 우리와 함께 하신다라는 분이 되셨고 이 세상 끝날까지 우리와 함께 하십니다. 예수님께서 알고 계셨던 것은 당신께서 천국에서 지니셨던 영광을 포기했을 때 우리와 더 가까이 계실 수 있다는 것을 아셨습니다. 바오로 성인은 이런 말씀을 하셨습니다. 예수님은 우리와 같은 분이 되셨다. 죄만은 짓지 않으셨다라고 했습니다. 예수님께서는 모든 사람을 섬기셨습니다. 나는 섬김을 받기 위해서가 아니라 섬기기 위해서다. 많은 이를 위해서 목숨을 내놓기 위해서다라고 하셨습니다. 형제자매 여러분, 그렇기 때문에 오늘 우리가 지내고 있는 아시시의 성녀 글라라께서는 우리에게 두 가지 것을 말씀하고자 하십니다. 복음적인 청빈을 잊지 말라는 것과 그리스도인적인 소명을 잊지 말라는 것입니다. 겸손하게 섬겨야 한다는 것입니다. 그래서 우리도 긍지를 가지고 자부심을 가지고 그리스도의 십자가를 자랑해야 합니다. 세상 것이 아닙니다. 하나님께서는 성녀 글라라 안에서 영광을 받으셨습니다. 이미 그분께서 생전에 그러셨습니다. 모든 삶을 하나님께 봉헌했기 때문입니다. 청빈을 기꺼이 사셨습니다. 성녀 글라라의 모범은 많은 사람들에게는 격려가 되었습니다. 그 성녀 글라라의 어머니와 여동생에게도 그러했습니다. 결국은 수도원에 들어갑니다. 모든 것을 다 버립니다. 자신들의 보물을 버리고 기도하고 온전히 하나님께 의탁하기 위해서 수도원에 들어가게 됩니다. 그래서 예수님께서는 우리에게도 말씀하십니다. 내 계명을 지킨다면, 내 안에 머문다면 이라고 말씀하시는데 우리가 그분의 계명을 지키지 않고 간직하지 않는다면 그분의 사랑이 우리 안에 어떻게 존재할 수 있을까요? 그분의 계명은 모든 유혹으로부터 우리를 지키는 것입니다. 그 계명은 다른 사람들이 생각하도록 만듭니다. 여기에 관해서 성녀 글라라는 잘 알고 계셨고 자신의 삶을 기도를 통해서 거룩한 미사를 통해서 양분을 얻으셨습니다. 사랑하는 형제자매 여러분, 가끔씩 놀라운 것은 우리 그리스도교 신자들이 사제들에게 왜 이렇게 강론이 깁니까? 왜 이런저런 것을 합니까? 라고 말할 때 놀랍지 않을 수 없습니다. 이렇게 참지 못합니다. 다른 사람들의 말을 듣는 것을 힘들어합니다. 들을 만한 시간이 없어 합니다. 다른 사람들의 필요를 들을 줄을 모릅니다. 모든 미사에서 안락함을 느끼지 못합니다. 그 말씀 자체가 힘들고 지겹다고 느낍니다. 하지만 미사가 아닌 다른 곳에서는 어떤 말도 기꺼이 듣니다. 바에서, 카페에서 몇 시간씩 다른 사람들의 욕설이나 쓸데없는 소리나 잡담이나 험담 등을 들으면서 혹은 아주 나쁜 말들을 들으면서도 지겹거나 힘들다고 생각하지 않습니다. 그러면서 몇 시간이나 카페나 바에 남아 있습니다. 그러면서 그 어떤 누구도 거기서 지겨워라고 따분해라고 말하지 않습니다. 혹은 나 시간을 지나치게 많이 보냈어라고도 하지 않습니다. 이런 장소에서 무엇인가 우리를 위해서 기다립니다. 무엇인가 예를 들어서 노름에서 이기기를 원하고
그러면서 거기서 몇 시간씩 시간을 소비합니다. 그러나 예수님께서는 직접 당신 손으로 손수 일하셨고 우리들의 활동을 축복하셨고 우리들의 노력을 축복해 주십니다. 형제자매 여러분, 사람들과 함께 머무는 것, 이웃과 함께 머무는 것은 우리들의 내면에 과제를 부여하는 것입니다. 우리 각자에게 말입니다. 우리는 인내를 훈련해야 합니다. 예수님께서는 타인들에게 끊임없는 인내를 보이신 것과 같습니다. 예수님께서는 기꺼이 타인을 위해서 시간을 내셨습니다. 당신 제자들을 세상에 보내셨을 때 세상 곳곳으로 가서 복음을 전하라고 하셨습니다. 복음이 무엇입니까? 하느님의 우리들 마음 안에 있는 하느님의 사랑입니다. 형제자매 여러분, 우리가 복음의 말씀을 들을 준비가 되어 있지 않다면 우리는 예수님의 말씀을 들을 준비도 되어 있지 않은 것입니다. 형제자매 여러분, 우리가 예수님의 말씀을 들을 준비가 되어 있지 않는 상황이라면 눈으로 보이는 우리들의 얼굴 모습이나 우리들의 태도나 우리들의 말이 이렇다면 우리들의 마음 안에 보이지 않는 하느님의 사랑은 사라져버릴 것입니다. 그렇기 때문에 하느님의 모든 말씀, 강론, 미사 자체가 매우 길게 느껴지고 지겹고 따분하게 느껴질 수밖에 없는 것입니다. 그렇기 때문에 형제자매 여러분, 성녀 클라라의 전구를 통해서 우리가 그리스도의 사랑을 찾을 수 있도록 도와주십사 청합시다. 그분의 복음을 따라 살 수 있도록 해주시고 우리들의 삶의 길 속에서 기도와 거룩한 미사로 양분을 얻을 수 있도록 도와주십사 청하면서 우리들의 삶과 우리들의 영혼이 열려서 이웃을 도와주는 이들이 될 수 있도록 해달라 청합시다. 도움을 필요로 하는 이들을 무시하지 않도록 우리가 도움을 줌으로써 우리들을 통해서 그리스도께서 영광 받으실 수 있도록 합시다. 이웃 속에서 그리스도를 찾읍시다. 어려움 중에 있는 이들을 통해서 그리스도를 찾읍시다. 그들을 도와줍시다. 예수님께서는 가장 작은 이들에게 한 것이 나에게 한 것이라고 말씀하십니다. 예수님께서 우리와 함께 하시고 우리가 착한 행실을 할 수 있도록 우리도 예수님의 말씀을 잘 경청합시다. 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에 나도 함께 한다라는 말씀입니다. 우리들의 인생 안에 예수님을 초대하고 거룩한 미소로 양분을 얻어서 그리스도교의 위대한 활동, 자비의 활동, 선함의 활동을 할 수 있도록 합시다. 이러한 모든 활동들은 어느 날인가 우리를 천국으로 이끕니다. 아멘.